बादशाह महाराज जी आए। आउंदियां सार एक तो पक्का पता लग गया कि मेरा नानक किसी की भुख नहीं वेच सकता। जेड़ा गुरु नानक का सिख ओदी भी वो निशानी है कि ओदे लागे भुखा हो जो प्रशादा नहीं छक सकता। ये सिखां नूं अज भी माण है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे यूक्रेन का वर्ल्ड वार जंग लगी हो, जदों भी मुसीबत आउंदी धरती ते बाबे नानक का सिख उत्थे पहुंच जाता। जिधर दुनिया नहीं तो एक दूजे के लागे बहन तो डरदी सी, लोग हाथ मिलाना की वेच के बूआ ढोंदे सी। उधर भी जे कबरां दे विच गलियां दे विच लंगर लई फिरदा सी बाबे नानक का सिख। सारे कहते सी कि इन्होंने डर नहीं लगता, वो कहते डर नहीं लगता इन्हों का बाबा नानक होया कोई, उन्हें शुरू च बेड़ा खा के किया। फिर इन्हों का गुरु गोबिंद सिंह बापू होया, उन्हें सारा परिवार वार के कौम की झोली च पाता। साडा इतिहास बड़ा बड़ा, जे तकड़े होइए तां असीं तां जाण के बर्बादी वल जाने। इन्नी माया दी मारे ने जो बच्चों के विआह करते समागम रखा करो, घरां दे विच विद्वान सद्या करो, उन्होंने हार लैके ना एक थां ते किसी ने विआह किया। थोड़े दिन होए इंग्लैंड तो आए तो एक ढाडी जत्था रागी जिथे दास भी गए। तो पहली बारी इदा होया, वो जो समाप्ति हुई ना जत्थे की, जो दास की बारी हुई दूजे की, तो उन्होंने घर वाले ने फुलों के हार बनाए, दो हार लैके आया करना, एक गुरु ग्रंथ साहब के अगे ने, एक जो बोलता वो गल च उधर इदा लगता सी कि सुते पे सुपना नहीं आते। ये सच्ची इदा होंगे जिन्होंने कदर इस करके मारे कृपा करे कौम को घाटा कोई नहीं। बहुत चढ़ती कला पर ध्यान देना, खर्चा नहीं रहता। दूजी बस इसको ज्यादा खर्चा है, उधर 8-9 लाख लगना, इतने तो 50,000 के धन कर हो जाए, पर इधर ध्यान नहीं है। संत भी यो गल कहते रहे कि भाई अपना ध्यान जो गुरु गल करो। एक दिन में 25-25 स्टेजा लाउनिया। संत करतार सिंह जी खालसा होना धानी सी, मैं 12-13 घंटे एक दिन स्पीच कर जाते। महापुरुष कादा शरीर हो गया हिसाब ना इतना है पिंड पक्के कोठों नारपुर निकल गई, उधरों इतना प्रचार किया। महापुरखा अपने समय घर घर के गुरु नानक का दीवा जगाने लिए की नहीं किया, पर वो दीवा जगाते रहे मगर बुझाने वाले बुझाते रहे। इस करके गुरु पातशाह हमारे दीना बंधु कृपा करना, रहमत करना, आप विच वर्तन, ये गुरु दाते की कृपा है, रहमत है कि गुरु साहब जी का बिरद है। सतनाम श्री वाहिगुरू 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 जिंदरे ते रखिया हट खुल गया। महाराज साहब जी सारे कहते भी अज मारे बैठ गए,
मारे कहते अज असीं नहीं पैना, क्योंकि श्री परमेश्वर ने हुक्म लाया तुसीं हुण मूल मंत्र वंडना, हुण दुनियावी दुनियादारी दे धंधे छड्ड देने। तुसीं भी संगते जिन्हां दा सरदा ना बच्चे सैट हो गए बाहर, ते वो भी थोड़ा जिहा उपराला करिया करो, हुण सेवा करो, मगरी बथेरा काम कीता जिन्हां नूं महाराज ने सुख दिता, चाहीदा उपराला करना। चलो जिहदी मजबूरी बेचारे दी उन्हें तां रोटी भी कमाउणी, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਡੱਬ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਪਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, रंग भी काला, कपड़े पाते है नहीं नहाता, कोई चक्कर नहीं, आ जाया कर तो सतनाम। ये नहीं कोई चक्कर एक कहता जी मैं नहाता नहीं बाहर खलोता, मैं क्या कितने लिखा भी नहा के कहते जी नहाना चाहिए। मैं क्या सतगुरु तक कहते सुचे नाखी बैठ जे पिंडा धोए, सुचे सही नानका जिन मन वसया सोए। टोटे रास निकल के सी स्नान किया बाबे नानक ने जाके रखी वाली अंदर श्रद्धा थोड़ी जी होवे। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸੀ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰ ਕੱਟੜਤਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਜਗਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। हमारे सच्चे पातशाह जी ने जजिंद्रा खोलिया, सारा सुल्तानपुर वेंदा भी अज बाबा बहुत टीके महाराज कहते वेंदे की जे रब लो रब दा नाम लेके आज आपे प्रमणा पड़ा कि महाराज तुसीं नहीं वंडना। पातशाह कहते हुण बस हुण नाम ही वंडना होगा, हुण सौदा पता आपे कर लो। ते इन्नी कहण दी देर सी फिर मार के छालां फौजां मर गईयां ते गुरु पातशाह महाराज दी कृपा दे दाते ने हट खोलिया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੜ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਘਰੇ ਮੰਜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤੇ ਐਵੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਹੱਥੀਂ ਬਾਲਣ ਵੱਢਣਾ, ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਉਤਰਾ ਦੂਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਡੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੋਚੀ ਬਰੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਥਾਪੀ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਵਿਹਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਬੈਠ ਹੀ ਆ ਉਸ ਸਤਿਨਾਮ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਬੀ ਨਰਨਕੀ ਬਰਿਓ ਰੌਰਤ ਠਾਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਿਓ, ਬੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਡੀਜੇ ਉਹ ਜੀ ਮੰਗਣੇ, ਉਹੀ
ਉਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 36 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਵਾਸ ਹੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਾਗਾ ਚੂੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਰ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰਾ 100 ਵਸੈ ਮਾਸ ਨਾ ਤਿਦੂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਐਨ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਸੋਹ। ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਸੁਣਿਓ, ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਪਾਈਏ ਝੋਲੀ ਚ? ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ, ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ
करो अज अज एतवार है ना, अज बाबे नानक का हाथ खोलो, जकारा मैं छड़ देना। पूरी हो लगे हो जकारा मैं छड़ना तो जवाब हो जो जिन्हें पैरा देना। जकारा इस करके छड़ना भी अज तो बाद तुसी जिन्ने बैठे हैं ना रोज रात को अपना सारा परिवार तुसी एक पूरी कहना आ जाओ, पक्का नहीं करना और निका जा पोती पोता ही लै लो अपने घर के रात को 10 गुरुआं के जिदा इदा नाम जपे जपने है। जकारा भाई सब छड्डन लगे तो वो जवाब दे जिन्हें करना दूजा ना बोलो, क्योंकि गुरु घर बचन हो जाना जी मुड़ के ना जाए ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ कोई नहीं भाई। ये गुरु साहब सानू ये ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ क्योंकि गुरु साहब हाजिर बैठे हैं। ये चीज गवाच चली थी जो छोटे होंगे सी ना दादी पकाउंदी होंदी सी तां करके साडा घर धन सी। अज साडे घरां च धन है धन है धन है नहीं हाय 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 आ गया। ये जिहदे घर च धन धन होंदी सी ते घर भी धन जी भी धन परिवार भी धन रिजिक भी धन ते उत्थे दुध पुत भी धन धन ते ओहदा जीवन भी गुरबाणी की जिनी दुध नूं धन कहया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇਤਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੰਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ क्योंकि भावें बारे जिथे भी जाते रहे बाबा नानक जी 25-30 मिनट किते किते रात भी रुकते पर जिन्होंने एक बार उपदेश दे गए उन्हें मुड़ के चेता थोड़ा पढ़ाया। सानू प्रॉब्लम की है लोइयां जाओ सारियां कंधा भरियां पईयां पोस्टां सुल्तानपुर किड्डे किड्डे फ्लैक्स लगे किन्ने रागी ढाडी किन्ने समाज इधर बचियां जल्दी पर लोके चीज है कि सिक्खी किथे है किन्ना प्रचार एक बंदा एक घंटे का 53,000 लैन दिया जथा के नाम बाद जिथे है ना मैं आप पूछया सी ना भी बनाना आप 20 साल बाद जिन्ने संगत की मंग सी जेडे वधिया जथे नामदार किसी ने 53,000 मंगया किसी ने 31,000 पर दुख ते चीज का होता है कोई नहीं भावें 2 लाख ले लो पर ये चीज का मुड़ के असर मगर भी रहे ना। बाबा नानक तो जिथे गया एक बार जिन्हों कह गया उन्हें मुड़ के बगदाद में मर गए। बहलोल ने सिर्फ बाबे 2 घड़ियां सुनिया बाबा इन्ना सुना के उतों आ गया वो 60 साल उत्थे बैठा रहा तो जेड़ा उत्थे होंदा सी उन्होंने भी जोड़ी गया। इदा बाबे का सुपना सी ना होए कि आपां जाने होगा ते रागी ढाडी वधिया स्वाद मिले नहीं जी ये बाबा नहीं सही जी वो सही स्वाद नहीं मिलता अपनी जिंदगी वाल रखना। हम जी मतलब बच्चे के 5 टीचर है 5 वो सैक्शन है उन्हें टीचर थोड़ा वेखते कि काला तो कि गोरा तो बदला उसका काम है स्टडी करना। उन्हें आपकी काम ना हिसाब होमवर्क ना रखना है उन्होंने टीचर का नहीं है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह मेहर करे गुरु का वचन सुनिया मनिया एक शब्द ही बड़ा मारे कि सुन के मान ले तो तेन आदत पै गई तू सुनी जाता मानता नहीं। जिदन असी मन लाते मेरी भैन भी तुम उठ के कहोगे ਤੁਹਾਡੇ बेटे का ब्याह होगा तुम उठ के कहोगे मैं डांसर नहीं हूँ मैं बौली सिंह कथा सुनी मैं रागी सिंह मैं तो सिंगा सदना भी रात को मेरे घर भैनों गाउन आयो तो आप शब्द गाने उत्थे तुहाडी हाजरी पैनी तुसी सही पूरे शाह वक्त उपर लड़ पवे। गुरु ग्रंथ साहब का सूरमा वो नहीं है ये को गोली चलती हो छाती डाले वो तो सूरमा है ही कि
ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਮੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਸੀ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਮਾਮਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੀਏ ਨਾ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਚਲ ਭੈਣੋ ਠੀਕ ਘਰ ਚ ਭੈਣਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਜੂ ਸੀ 2 ਡਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾਓ ਡਾਈ ਜਾਓ ਡਾਈ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਣੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪਨੀਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਾਗ ਦੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਜਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਦੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 48,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਬਸ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾਗ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸੋਭੀ ਮੇਲ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਰ ਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਹਤ ਚਰਾਮ ਬਲੋਕ ਹੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਸਈਆ ਨੌ ਨਿਤ ਸਿੱਧ ਤੇ ਰਿਤ ਬਸੈ, ਮਤ ਕੋ ਬਿਦ ਹੋਵੇ ਟੋਟ ਤਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਭੋਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰੇਤ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਬਦੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ 12 ਸਾਲ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਮਸਿਆ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਲੋਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗ ਲਈਆਂ, ਐ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡਾ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੇ 'ਚ ਬਲਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸੰਘਣੀ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਮਣਿਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਾ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ
ਬਰਾੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਓ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੋਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਗੇ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਚੋਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਕਿਸਮ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਜੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਗੇ ਢਿੱਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੋਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਵਿਸਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਕੀ ਜੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੈ ਥਾਏ ਰਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਲਣਾ ਲੰਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? तो गुरु पातशाह महाराज ने ऐसे खेला कि सारा सुल्तानपुर मोदी खाना लुट लिया। गुरु नानक साहब हुए थे खड़ोते अज भी उत्थे है। इत्थे भी महाराज हाजर हजूर है। ये सतगुरु मुस्कुराई जाते भाईया जयराम कहते हैं कि अंदरों तुरी आती संगत झोलियां भरी आदि सौदा क्यों नहीं मुकदा। इहदे नाम ने सिद्ध नित बसै मद तू बिद होए तोड़ कहाँ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਪਰੇ ਨਰ ਲੂਟਤ ਜੇ ਨਹਿ ਸੌਜਨ ਕੂਟਤ ਦੀਖ ਮਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਆਪਦਾ ਭਾਰ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਧੂਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਹਿੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। हजरत ईसा ने वो गोरियां दे है, हजरत मूसा यहूदियां दे है। इस तरह 1.25 लाख पैगंबर आए, पर जो रब आप ही आया तो धरती केड़ी चुनी पंजाब की। वो बाद दो टोटे हो गए जिथे चादर पाड़ी लेंदा पंजाब में चढ़दा। लेंदे वाले अज भी छड़दा वाले अज भी मुसलमान उत्थे इन्ना क रब नूं मनदे आ ना। 5 नमाज़ां पढ़दे, अपना सिर नहीं नंगा रखते। आ चढ़दे वाले नजर लग गई आपको साथ ये बंदे सलवार पाई फिरते सारा इकट्ठे हो गए। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਕੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਝੱਗੇ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜੀਨਾਂ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਊਗਾ। आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनो नहीं पाया, कड़वे को मीठा कहे मीठे को कड़वा, राते की निंदा करे ऐसा मन मन मीठा। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕੋ ਪੋਥੀਆਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੜੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਬੂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ। ਉਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਝੱਗਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕਰ ਦੋ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਖਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੋ ਮਾਨਵ ਦੌਰ ਸਭੈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨ ਕਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਆਪਣੇ ਤਾਸ਼ਿਕ ਸੋ ਸੁਨੋ ਬਿਸਮਾਤਰਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਲਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਿੰਦਰੇ ਭਰਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਲੰਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੇ। ਲੂਟਤ ਹੈ ਨਰ ਜੇ ਬਰਜੇ ਤਰਜੇ ਦਰਜੇ ਸਭ ਭੀਰ ਹਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਸੌਦਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਪਤ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਅਯੋਗਤ ਦਾਨ ਬਿਲੋਕਤ ਲੋਚਨ ਲਾਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਟ ਵੇਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖਲੋਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉ ਬਿਰਤੀ ਤਨ ਗਿਆਨ ਧਰਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਗੁਰ ਨੇ ਤਬ ਪਾਏ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖਪਣੀ ਸੀ। ਆਪੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਭਿਅੰਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਝੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੇੜ ਕੀਤਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ 2 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਜੀ, ਸੂਟਕੇਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਪਣ ਲੈ ਖੱਪਣ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਮਕਦਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਸੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਕੋਲਦੀ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਖੱਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
तुम्हारे सच्चे पातशाह ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਰਨ ਨਿਰਾਸ ਉਦਾਸ ਪਇਓ ਪਸਤਾਸ ਹਿਰਦੈ ਕਿਛ ਜਾਣ ਨ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਟ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਸੋ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਬਿਲੋਕਤ ਬਿਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਪੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੂਆ ਧਾਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿਪੜ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੇਖਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਚਿੰਬੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੜਦੇ ਕੋ ਉੜਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਆਪੋ ਸਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬੁਰਾ ਚਿੱਟਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਕੇਵਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਲ ਕਰਦੀ ਚਪੇੜ ਕਰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। 2000 ਦੇ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਇਹਦੇ ਸੱਚੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੋਂ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੜਾ ਲਓ ਤੇ ਪੈਪ ਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਪਸੈਟ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਰਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ।
ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ 15 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਐਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਖੱਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਵਾਬ ਡਰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈਂਦਾ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀਦੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਧਾ ਡਰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਸੇ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਕਰੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਬਾਨ ਸ਼ਰਾਲ ਪਇਓ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਤੀ ਮਤਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਰ ਤੀਨ ਬਤਾਏ ਕੈ ਨੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਏ ਲੁਟਾਏ ਬਿਲੇਖਾ। ਦਿਨ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਲੱਭਾ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਜਮਤ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਜੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਜਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਥ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਆ ਭਗਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਾਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। तो इस करके गल्लां कोई वड्डियां नहीं। साध संगत जी भाई कालो जी परमहंस थल्ले च बैठे, गुरु अमरदास जी ने जवाब दिता सेठ को कि तेरे बच्चा नहीं। भाई पार्वती को कहता सिखा एवं कथा सुनाई जाता, तुहाडा गुरु ते कुछ है नहीं उहदे कोल। भाई पार्वती कहते क्यों नहीं हैगा, एक दे भी दो दो होणगे। वो फिर खेड़ वरती सी। फिर मारे कहा भाई पार्वती तेरी तो साडे नालों भी वध भगती है, तू तो योग ही ना होण लग पिया ते गद्दी ते पा दिंदे तैनूं। भाई पार्वती कहते महाराज मैंने गोदी च ही रहने दे, मैं गद्दी ते नहीं। इस करके कोई भी कमाई करता रब नूं देंदा। ते महाराज साहब जी मस्त दर्शन कर रहे थे, दे रहे हद हुस्न बाबर बेक फकीर को जाए गई, मैं किया इन देखा। लगे हैं कि उदम दे चुप करके महाराज सच्चे पातशाह जी राग विच बोलदे नहीं हन। जो कह शोक किए मन में पुन दौलत खान धाम गयो। कहते इस तरह करके डरदा होया दौलत खां बाबे नूं क्या कुछ नहीं।
ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਚਲੇ ਤਿਹ ਕਾਲ ਵਿਸਾਲ ਮਸਾਨ ਥਾਨ ਤੇ ਛਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਭੂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੋਰਪੁਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤਪੈ ਧੰਦਨ ਕੀ ਸੁਧ ਪੰਦ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਬੇਬੇ ਝੋਲੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਘਰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗਣੀ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਗੌਰ ਮਲੀਨ ਗਇਓ ਜਗ ਕੰਤ ਇਕੰਤ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੌਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਮਸਾਨ ਪਪਾਏ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਗਤ ਤਾਏ ਅਗਾਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਠੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਬਤ ਸੋਦਰ ਤੇ ਕੀਤਿਕ ਬੈਸ ਗਈ ਬਹੁਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੱਪੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਦਮ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਆਵੇਂ ਕੋ ਨ ਜੋ ਮਨ ਚੀਨ ਰਹਿ ਤੈ 14 ਲੋਕ ਜੁਜਾਤਾ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਟੀਸਨ ਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ਜਾਏ ਵਿਦਾਤਾ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਆਇਆ। ਮਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੱਦਣ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2100 1100 5500 ਕਈ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ